Hello everyone, welcome to the session, and I'm Harini ma'am, biology faculty of Jupiter Academy. So coming to the session again, today we are going to see another important lesson, that is plant kingdom. You can expect more than 2 questions from this lesson every year. Possibilities நிறைய இருக்கு இந்த லெசன்ல. Again, இந்த லெசனை பொறுத்தவரை confusing factor அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு plant divisionsக்கும் we have certain characters. So like we have seen the previous video பார்த்தோம் அப்படின்னா hierarchy பத்தி பார்த்துருந்தோம், கரெக்ட்டுங்களா? So kingdom, genus and species. So idhula kingdom, plant. So the next one is phylum. Instead of phylum, the phylum will be denoting for only for the animal groups, whereas for plants it is called as a division. So there are 5 divisions in plant kingdom. So 5 divisions enna அப்படினு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா algae, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. So to classify plants on a broader aspect, we can classify plants into 2 categories based upon the presence and the absence of seeds. So plants can be classified as cryptogams and phanerogams. So as we know here, so the parting appadina oru sila group vandu 5 nu endad, and you can see the last 2 groups are entering as sperms அப்படினு சொல்லிட்டு. Usually the sperms அப்படின்ற வேர்ட் வந்து எதை டினோட் பண்ணும் அப்படின்னா சீடை வந்து டினோட் பண்ணும், and இங்க இருக்கக்கூடிய first 3 groups denotes the non-seeded groups. அப்போ cryptogams அப்படின்னா non-seeded plants, whereas phanerogams அப்படின்றது seeded plants. அப்போ non-seededல நான் சொன்ன மாதிரி இந்த first 3 groups வருவாங்க, whereas phanerogamsல பொறுத்தவரை இந்த last 2 groups வர போறாங்க, right? So this is what the thing. And looking into the characters of each group, இப்போ algae எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா according to your book they'll be giving the overall characters. algae வந்து mostly marine அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஏன் அது marine habitat whyன்ற கொஸ்டினோட அது எப்படி எவால்வ் ஆச்சுன்றது நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா அதனோட ஹேபிட்டட்டுமே உங்களுக்கு வந்து ரிலேட் ஆகும். So we can relate it with the bacteria first of all. Biological classification lesson படிச்சிருந்தீங்கன்னா the very first kingdom which is going to be kingdom Monera. So kingdom Monera ன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா all the groups all the members are going to be bacteria ultimately. அதுல வரக்கூடிய advanced bacteria ன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா eubacteria. First one is the archaebacteria and the second one is the eubacteria. So eubacteriaல இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான பாக்டீரியா தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா cyanobacteria அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். So cyanobacteria பாத்தீங்க அப்படின்னா the very first bacteria was evolved in water. So நம்மளோட மற்ற ஆர்கானிசமோட எவல்யூஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா would like to relate it with the biological classification. Okay, நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, கிங்டம் மொனீரா, கிங்டம் மொனீரால இருந்து புரோட்டிஸ்டா, புரோட்டிஸ்டால இருந்து அடுத்து நமக்கு என்ன வரப்போகுது பிளான்டே, பிளான்டேல இருந்து ஃபங்கை, ஃபங்கைல இருந்து அனிமலியா. The story is not like that, like இவங்களுக்கு அடுத்து இவங்க, இவங்களுக்கு அடுத்து இவங்க. It is not like that. So here it is going to be like மொனீரால இருந்து at a timeல all other groups are going to get food, and this concept is called as co-evolution அப்படின்னு சொல்லுவோம். சைமல்டேனியஸா எனக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எல்லா ஆர்கானிசமும் எவால்வ் ஆக போகுது. ஸோ லைக்வைஸ் இந்த பாக்டீரியா விச் ஆர் த ப்ரோயூகாரியோட்டிக் செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் எவால்வ் ஆகுது. ஸோ பாக்டீரியா ஆர் கோயிங் டு பி ப்ரோகேரியாட்னு சொல்லுவோம். ஸோ ப்ரோகேரியாட்ல இருந்து எனக்கு நிறைய செல் ஆர்கனல்ஸ் டெவலப் ஆகி எனக்கு யூகேரியோட்டிக் செல்லா மாறுது. அண்ட் தட் ப்ரோயூகாரியோட்டிக் செல் when it is going to get the chloroplast அல்லது பிளாஸ்டிட் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனல வெளியில இருந்து if it is going to take inside, then it is going to get converted into a plant cell. அப்ப பாக்டீரியால இருந்து தான் எனக்கு என்ன வருது, ஃபர்ஸ்ட் plant cell வருது. அப்ப the very first cell is going to be in water. As a result, the very first plant cell is also going to be in water. So அதனாலதான் the very first group ஆன algae பார்த்தீங்க அப்படின்னா which is going to have its habitat as the marine ecosystem, like aquatic ecosystem ஆக இருக்கு. So marineல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா it is getting evolved to fresh water. So முக்காவாசி நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெட் algae, brown algae போன்ற கலர்ஃபுல்லான algae வந்து it will be present in the water, that is marine water, whereas green algae அப்படின்னு வரப்போ it prefers shallow region. Again it is related to light ஓட wavelength. So plants அப்படின்னாலே light absorb பண்ணி it is going to convert them into the food. So எனக்கு marine ecosystem போறப்போ எனக்கு ஆழம் போக போக sunlight cannot penetrate to that much length.
ஸோ அதனால கிரீன் பிக்மெண்ட் ஓன்ட் ஒர்க்ஸ் இன் தட் டீப் ஏரியா. ஸோ அதனால the pigment is getting changed into red and brown. whereas இங்க shallow region வரப்போ எனக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த இது வந்து ரொம்ப வந்து ஆழம் இருக்காது, அதனால எனக்கு கீழே வர சன்லைட் கேன் பெனிட்ரேட். அதனால the green algae is getting shifted from the marine ecosystem to pond ecosystem or freshwater ecosystem to shift ஆகுது. அதனால தான் majority of the green algae are going to be found in freshwater ecosystem, whereas the red algae and brown algae are going to be found in the marine ecosystem. So again இது எல்லாமே வந்து கனெக்டிவிட்டி தான். ஸோ இந்த கனெக்டிவிட்டி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுச்சுன்னா மட்டும்தான் தான் உங்களுக்கு ஏன் இது இங்க இருக்கு, ஏன் இது இங்க இருக்கு அப்படின்றதுக்கான உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும். ஸோ ஆல்கே அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வர வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ ஆல்கே அப்படின்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வர வேண்டியது, இட் இஸ் கோயிங் டு have the ecosystem as its aquatic ecosystem ஆக இருக்க போகுது. செகண்ட் திங், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிளான்ட் வந்து பிளான்ட் அப்படின்ற பொசிஷனுக்கு வரதுனால ஸோ இட் ஹேஸ் டு மேக் இட்ஸ் ஆல்ட்ரேஷன்ஸ், லைக் எது அதுக்கு கரெக்ட் ஆனது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிக்மெண்ட்ல இருந்து அது எடுத்துக்கிட்ட குளோரோபிளாஸ்டோட ஷேப்ல இருந்து எல்லாமே வந்து ஒன்னா வச்சு பார்க்குது. ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் டு பி a trial and error method. ஸோ லைக் வைஸ் இங்கேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் ஆஃப் குளோரோபிளாஸ்ட் and it is going to have different pigments. எந்த பிக்மெண்ட் வந்து அதுக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்ட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டெபிலைஸ் த பிக்மெண்ட் ஆல்சோ. இப்போ எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெஜாரிட்டி பிளான்ட் ஆர் கோயிங் டு பி இன் கிரீன் கலர், பட் இஃப் யூ ஆர் சீயிங் ஆல்கே தேர் ஆர் வாஸ்ட் கலர்ஸ் ஆர் தேர் இன் தட் குரூப். ஸோ ஏன் நிறைய கலரான ஆர்கானிசம் ஆல்கேல மட்டும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அகைன் ட்ரையல் அண்ட் எரர், எது கரெக்டான பிக்மெண்ட்ன்றது இட் வில் ட்ரை டு அந்த பிக்மெண்ட்டை வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ண பார்க்குறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் மெட்டீரியல். ஸோ அக்கார்டிங் டு த பிக்மெண்ட் அண்ட் அக்கார்டிங் டு த லைட்டை வச்சோம், இந்த லைட்டை வச்சு தான் பிக்மெண்ட் வேலை பார்க்குது. இந்த பிக்மெண்ட் என்ன வேலை பார்க்குதுன்றதை பொறுத்து தான் இட் இஸ் கோயிங் டு டிசைட் த ஸ்டோரேஜ் ஃபுட். அப்போ ஒரு ஆல்கேக்கும் எனக்கு ஸ்டோரேஜ் ஃபுட்டுமே வந்து மாறும். ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் தீஸ் கேரக்டர்ஸ் ஒன்லி தே வில் பி கிளாசிஃபைங் த algae. அது நீங்க புக்கை பார்த்துக்கோங்க. லைக் வி ஹாவ் குளோரோஃபைசி, ரோடோஃபைசி, ஃபயோஃபைசின்னு சொல்லிட்டு 3 கேட்டகரிஸ் இருக்கு. ஸோ நான் சொன்ன இந்த கிரைட்டீரியா வச்சு தான் தேல் பி கிளாசிஃபைங் தென். அண்ட் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா போனோம் அப்படின்னா இந்த பிளான்ட் வந்து என்ன பண்ண பார்க்குது, ஃப்ரம் த வாட்டர் ஈகோசிஸ்டம்ல இருந்து இட் இஸ் ட்ரைங் டு ஷிஃப்ட் டு டெரஸ்ட்ரியல். பட் எடுத்தோடனே என்ன பண்ண முடியாது, மொத்தமா வந்து டெரஸ்ட்ரியலுக்கு வர முடியாது. ஆஸ் அ ரிசல்ட் இட் இஸ் லாக்ட் இன் த ஷோர். அப்ப கரையோரமா இங்க தண்ணி இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஏரியால வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் ஷிஃப்டட். ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரையோஃபைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த குரூப்புக்கு பேர். ஸோ பிரையோஃபைட்ஸ் மொத்தமா எனக்கு வந்து மொத்தமா இட் கேனாட் ஷிஃப்டட் டு டெரஸ்ட்ரியல், பட் அகைன் இட் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் வாட்டர் to complete its reproduction again. So அதனால this particular group is called as the amphibians of plant kingdom அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப பிரையோஃபைட்ஸ் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னா டெரஸ்ட்ரியலுக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு, பட் yet again it is dependent on water for its reproduction. ஸோ அப்படியே இந்த குரூப்ல இருந்து அடுத்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது மொத்தமா இந்த கரையும் விட்டுட்டு இட் இஸ் கெட்டிங் ஷிஃப்டட் டு த ஸ்லோப்ஸ் ஆஃப் மவுண்டைன். அப்போ மவுண்டைனோட ஸ்லோப்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஷிஃப்ட் ஆகுது. அண்ட் தட் பிளான்ஸ் ஆர் none other than pteridophytes. But pteridophytes are considered to be the first true plants அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா see here first ஒரு group of plant வந்து தண்ணியிலே இருக்கு. Consider this is an algae which is present on the water itself. And the second group பாத்தீங்கன்னா தண்ணிக்கு பக்கத்துல இருக்கு. அப்போ இந்த ரெண்டு குரூப் ஆஃப் பிளான்ட்டுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா it doesn't have thing called body structure like stem, root, leaf என்ற மாதிரியான differentiation it won't be having there. So these groups can be called the name of thallus containing body ன்னு சொல்லுவோம். thallus அப்படின்னா non differentiated body அப்படின்னு சொல்லுவோம். So undifferentiated body is called as the thallus. So it doesn't have root, stem, leaf. Whereas இது மொத்தமா வந்து எங்க வந்துச்சு அப்படின்னா it has come to the land. அப்போ it has to take water from the ground, so it has to develop certain structure to absorb that water. So அதனால இங்க ரூட்ன்ற ஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணிட்டு இந்த ரூட்ல இருந்து தண்ணி வந்து மேல டிப்புக்கு போகணும் அப்படின்றதுனால ஸ்டெம்மை பியர் பண்ணுது. ஸோ ஸ்டெம் வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, என்னால லைட் அப்சர்வ் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுக்காக லைட் அப்சார்ப்ஷன் பண்ணணும்னு it has developing another structure called as
லீஃப். அப்போ the first true plant அப்படின்ற கேட்டகரியை வந்து யாரு கைப்பற்றா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா that is none other than the pteridophytes. And இந்த குரூப்மே பாத்தீங்க அப்படின்னா again it is somewhere it is dependent on water for its spore dispersal or gamete transmission அப்படின்றதுக்கு it is dependent on water. அப்படியே இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த பிளான்ட்டுமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஷிஃப்ட் ஆகி மலை உச்சிக்கு வந்து உட்காரு. So that group is none other than gymnosperm. அப்போ மலை உச்சியில பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு பெருசா it won't have a favorable environment. ஸோ ரொம்ப வந்து ஒரு ஜெரோஃபைட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் தான் ஜெரி கண்டிஷன்ஸ். அப்போ அங்க இருக்கக்கூடியதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இட் ஹேஸ் டு மேக் இட்ஸ் அடாப்டேஷன்ஸ் லைக் லீஃபோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணணும். தென் அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா கியூட்டிக்கல் லேயரை வந்து இட் ஹாஸ் டு திக்கன். ஏன்னா இருக்கிற தண்ணியோட அமௌண்ட் வந்து இருக்கிறதே கம்மியா தான் இருக்கு. ஸோ இவங்க லீஃபோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை நிறைய வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்பர் ஆகி வெளியே போயிடும். ஸோ இட் ஹாஸ் டு ரெடியூஸ் இட்ஸ் லீஃப் சர்ஃபேஸ் ஏரியா. ஸோ எல்லா விதமான ஜெரோஃபைட்டிக் அடாப்டேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பிளான்ட்ஸுக்கு இருக்கும் ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ். பட் the first plant to have seed அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஜிம்னோஸ்பர்ம் தான். இது வரைக்குமே எனக்கு சீடுன்ற கான்செப்டே வராது. எங்க ஆல்கே சரி, பிரையோஃபைட் சரி, pteridophyte சரி, all these three groups are going to have only spore mediated dispersal. First plant to achieve a seed dispersal சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜிம்னோஸ்பர்ம். அப்ப ஜிம்னோஸ்பர்ம்க்கு தான் சீடும் வந்துருச்சு, அதுக்கு தேவையான எல்லா ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்கு. பட் ஏன் இதனால டாமினேட் பண்ண முடியல, பிளான்ட் குரூப்ல ஏன் இது டாமினேட் பண்ண முடியல? அகைன் இதை சாப்பிடுற மாதிரி another group is coming that is called as angiosperms. Why angiosperms is dominating அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா again branding. எனக்கு இப்போ ஒரு பிளான்ட் இருக்கு, இந்த பிளான்ட் இந்த இடத்துலதான் இருக்கு அப்படின்றது மற்ற ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு தெரிய வந்தாதான் இட் மேக்ஸ் இட் டிஸ்பர்சல் டு த அதர் ஏரியாஸ். இப்போ நான் ஒரு இடத்துல இருக்கேன் அப்படின்னா அதே இடத்துல இருந்துகிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா என்னோட அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன் அங்கேயே இருந்துட்டு செத்து போயிடும். So I cannot colonize the entire world. So the colonization அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டி வந்து யாருக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ். பட் to be noted, one of the longest tree எல்லாமே வந்து ஜிம்னோஸ்பர்ம் தான். You might heard about sequoia. So sequoia is going to be the longest tree. Jurassic timeல வந்தக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் குரூப் தான் வந்து ஜிம்னோஸ்பர்ம். ஸோ அப்பயே அந்த பிளான்ட் ஏன் சஸ்டைன் ஆக முடியல அப்படின்னா பிராண்டிங். அதுக்கு வந்து சீட் டிஸ்பர்சலுக்கு ஆள் இல்லை, பாலினேஷனுக்கு ஆள் இல்லை, எதுக்குமே ஆள் இல்லை. ஸோ இட் இஸ் ஃபெயிலிங் இன் தட் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ எங்க அதனோட சீடு விழுவும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஏரியால மட்டும் தான் விழப்போகுது. ஸோ அந்த சுத்தி அங்க ஒரு ஜிம்னோஸ்பர்ம் இருக்குன்னா அங்க மட்டும்தான் அவனுக்கு அந்த பிளான்ட்ஸ் இருக்குமே தவிர இட் கேன் நாட் பி ஃபவுண்ட் இன் த அதர் ரீஜியன்ஸ். ஸோ அதை வந்து ஓவர்டேக் பண்ணி அதை கரெக்ட் பண்ணி ஆஞ்சியோஸ்பர்ம் இஸ் பிரிங்கிங் லைக் இதை பிராண்ட் பண்ணணும், என் செடியை பிராண்ட் பண்ணணும், நான் இங்கதான் இருக்கேன்றது தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக இட் இஸ் டெவலப்பிங் a structure called as flower. ஸோ ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் அப்படின்னாலே இங்க யாரை மீன் பண்றாங்க? ஆஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸ் தான் மீன் பண்றாங்க. அண்ட் அகைன் இந்த ஃப்ளவர்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய சீடை நான் வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நான் வந்து பிராண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ நீட் டு கிவ் சம் சார்ட் ஆஃப் ரிவார்ட். இப்போ இந்த ஜிம்னோஸ்பர்ம் எடுத்துட்டீங்கன்னா எனக்கு ரிவார்டுன்ற கான்செப்டே கிடையாது. இப்போ நான் உங்களை ஒரு வேலை செய்ய சொல்றேன் அப்படின்னா ஐ நீட் டு கிவ் சார்ட் ஆஃப் மணி ஆர் ஐ நீட் டு டூ சம் சார்ட் ஆஃப் ஃபேவர் டு யூ. ஸோ அதனாலதான் நீங்க எனக்கு வந்து அந்த வேலையை நீங்க பண்ணி கொடுக்க முடியும். பட் எந்த ஒரு விஷயமும் கொடுக்காம ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ் அந்த வேலையை பண்ணணும்னு எதிர்பார்த்துச்சுன்னா அது பண்ண முடியாது. ஸோ அதையுமே வந்து இங்க ரெக்டிஃபை பண்ணுது ஆஞ்சியோஸ்பர்ம். ஸோ வாட் இட் இஸ் கோயிங் டு டூ, இட் இஸ் கோயிங் டு கவர் a seed with a fruit. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஃப்ரூட்டை வந்து ரொம்ப டேஸ்டா வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். அப்போ அந்த ஃப்ரூட்டை சாப்பிட வரக்கூடிய பேர்ட்ஸும் சரி, அனிமல்ஸும் சரி, அந்த ஃப்ரூட்டை கன்சியூம் பண்ணிட்டு சீடோட டேஸ்ட் எப்படி ஆகுது அப்படின்னா பிட்டரா வைக்குது. யூ கேன் ரிலேட் இட் வித் யுவர் நார்மல் பிளான்ட்ஸோட நீங்க ரிலேட் பண்ணலாம். ஆப்பிளோட ஃப்ரூட் வந்து ரொம்ப ருசியா இருக்கு. If you are biting the seed, you can feel that bittery taste. நீங்க லெமன் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, எது எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, உங்களால சீடை வந்து டேஸ்ட் பண்ண முடியாது, அது ரொம்ப வந்து நல்லா இருக்கு. த ரீசன் சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் ஹாஸ் டு ப்ரொடெக்ட் த சீட். பட் இந்த சீட் டிஸ்பர்சலுக்கு அதுக்கு என்ன தேவை? ஃப்ரூட் தேவை. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃப்ரூட்டை கன்சியூம் பண்ணிட்டு இதை என்ன பண்ணும்? பேர்ட்ஸ்னாலும் சரி, அனிமல்ஸ்னாலும் சரி, சீட் அங்கங்கே டிராப் பண்ணிட்டு போகும். அப்ப அந்த சீட் எங்கெங்கெல்லாம் எனக்கு டிஸ்போஸ் ஆகுதோ அங்கெங்கெல்லாம் ஆஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸ் வந்து இதாகும். ஸோ த மோஸ்ட் டாமினன்ட் குரூப் இன் பிளான்ட் கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் none other than the angiosperms. ஸோ இவ்வளவுதான். ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் அப்படியே எவல்யூஷனை டச் பண்ணோம் அப்படின்னாலே ஓவரால் கேரக்டர்ஸை வந்து நம்ம படிச்சிடும். ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஹேவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் த அவுட்லைன் ஆஃப் திஸ் லெசன். So மேலும் இதன் பத்தின videos will be seeing in the upcoming videos, and keep watching, keep subscribing, and we'll meet again. Thank you.